श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्यं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्धकीतं विभु तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा कृपा करो मुझ ऊपरे सुखनिधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी जय स्वामी नारायण। छेल्ला आपणे घणा बधा दिवसथी अखंड सुखी रहेवाना 6 विचारों विषे वात करी रह्या छीए। सौ प्रथम आपणे ए सांख्य विचार होय, त्यारबाद राजीपानो विचार होय अने गई काले आपणे करता हरतापणानो विचार विषे ए प्रवचननो लाभ माण्यो हतो। आजे आपणे फरी वखत ए अखंड सुखी रहेवानो त्रीजो विचार जे गई काले पण आपणे जोयेलो हतो, परंतु गई कालना प्रवचननी अंदर ए आपणे आ करता हरतापणानो विचार केटलो अगत्यनो छे। भगवान ज सर्व करता हरता छे एनी विशेष वातो आज गई काले करेली हती। आजना प्रवचननी अंदर जो आ करता हरतानो विचार आपणे दृढ़ करीने राखीए तो केटलो आपणा जीवनमां लाभ थाय छे। तो आजे आपणे लाभो विषे ए वात करवाना छीए। आम तो दरेक व्यक्तिने ज्यारे लाभनी वात आवे ने त्यारे ए साहजिक रीते गमे छे। तमे जो के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेशनी अंदर जाओ ने तो तमे ए दरवाजो तमे ओपन करो तो दरवाजा उपर लख्यो है शुभ अने लाभ, पण ज्यारे तमे गुजरातनी अंदर आवो ने तो अहींया लखेलो होय लाभ अने शुभ, के अहींया लाभ थवो पड़े पछी शुभ थवुं होय के न थाय। एटले प्रथम प्रायोरिटी गुजराती होय ने तो ए पोते लाभने ज आपे छे। तो आज आपणे ए लाभो विषे ज वातो करवी छे अने अखंड सुखी रहेवुं ज छे, शांति अने आनंदमां रहेवुं छे अने आखुं जीवन पर्यंत सुधी ए आपणे सुखेथी भगवाननुं भजन करवुं ने एवी आध्यात्मिक स्थिति आपणे प्राप्त करवी छे। तो एना माटे आ करता हरतापणानो विचार जरूरी छे। जो जीवनमां कोई पण घटना के परिस्थिति बने ने तो ए पाछळ कोण करता छे, तो आपणे करता नथी, सामेवाळो व्यक्ति करता हरता नथी, ए भगवान अने संत ज करता हरता छे। बस आ विचार आपणे दृढ़ करीने राखीए तो आपणे अखंड सुखी रही शकीए छीए। आम तो प्रथम ज ते लाभ कयो गणी शकाय? दरेक व्यक्तिनी अंदर ए आपणने जोवा मळे छे अने एक आध्यात्मिक मार्गे पण जो सौथी मोटुं कोई विघ्न होय ने तो ए कयुं छे? तो ए मान छे, अहंकार छे। कारण के अहंकारना लीधे ज ते ए आपणे खरेखरी रीते जे रीते आपणे भगवानना मार्गे आगळ वधवानुं छे ए आपणे करी शकता नथी। एटले ज ते जो मुक्तानंद स्वामीए पण कह्युं छे, साधन सर्वे मान बगाड़े पळ विषे, जेम भळ्युं पै साकरमां अहीं झेर जो। तो जो खरा अर्थनी अंदर एक गमे तेटला साधनो आपणे करीए, कोटी व्रत करीए, तप करीए, जप करीए, यज्ञ करीए, प्रदक्षिणा करीए, दंडवत करीए, आ बधुंय आपणे भक्ति करीए छीए, पण खरा अर्थनी अंदर ए आ बधाय साधनो उपर पाणी कोण फेरवे छे? तो आपणुं मान फेरवे छे। आपणे सत्संग सभामांय जता होय, आपणे सेवा करता होय, पण छतां पण जो आ मानना लीधे घणी बधी वखत आपणने ए सत्पुरुष संतनो अने हरिभक्तनो अवगुण आवी जाय छे। ई मानना लीधे ज ते આજે તમે જો પારિવારિક પ્રશ્નો પણ ઘરે ઘરે જોવા મળે છે, તો એ પાછળ પણ મુખ્ય જો કોઈ હોય ને તો આપણું માન જ છે। કારણ કે આ માનના લીધે એ આપણે સારી રીતે એ આગળ વધી શકતા નથી અને ઘરમાં પણ અમુક વાર પ્રશ્નો થાય છે તો આ પ્રશ્નો પાછળનું પણ કારણ કયું છે? માન છે, આપણું અભિમાન છે, અહંકાર છે અને અહંકારના લીધે જ તે એ આપણે સુખી થઈ શકતા નથી। દૂધ પાક હોય ને, સરસ મજાનો દૂધ પાકની અંદર જાયફળ નાખ્યું હોય, એલચી નાખી હોય, કેસર નાખી હોય, અરે બદામ ને કાજુ બધુંય નાખ્યું હોય, સરસ મજાનું ને દૂધ પણ એવું જ તે ગીર ગાયનું લીધું હોય, પણ એમાં એક ટીપું પડે ને
ઝેરનું, તો શું થાય? તો એ આપણે દૂધ પાક જમી શકીએ નહીં. બસ એમ આપણે આ સેવા ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે આ સભાની અંદર કથા વાર્તાનો લાભ માણીએ છીએ, આપણે સંતનો સમાગમ કરીએ છીએ, પણ જો એ આપણે માન હશે ને તો એ આપણે કલ્યાણ કરવા માટે જ ગયા છીએ ને તો આપણું અકલ્યાણ એ થઈ જશે. એક મુમુક્ષુનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે મારે મારા જીવનું એક આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું છે, એટલે મોક્ષ કરવો છે. તો એના માટે શું જરૂરી છે? તો એના માટે આપણે માન મૂકીને નિર્માનીપણે દાસ ભાવે વર્તન કરીએ તો ખરા અર્થની અંદર એ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને જો એક યાદ રાખવું કે ફ્રાન્સિસ એક બેકને લખ્યું છે કે આમ ગાડાનું પૈડું હોય ને એના ઉપર માખી એ બેઠી હોય ને એ વિચાર શું કરે કે હું કેટલી બધી ધૂળ ઉડાડું છું. તો એમ છે ને, માનવી જ્યાં સુધી ભગવાનને કરતા નથી માનતો ને ત્યાં સુધી પોતે અહંકારમાં જ એ પોતે રાચતો હોય છે. જો ભગવાનનો મહિમા સમજે ને ત્યારે ગમે તેવો સમર્થ હોય ને તોય અહમ રહેતો નથી. આપણે જો કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ કેટલા બધા મંદિરો બનાવ્યા, કેટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ, 160 કરતાં વધુ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. આજે લાખો એ સમુદાય કાર્યકરો છે, હરિભક્તો છે, પણ છતાં પણ એમને ક્યારેય મહંત સ્વામી મહારાજ એમ નથી બોલ્યા કે જો રોબિન્સવિલનું અક્ષરધામ મેં બનાવ્યું, જો તમે આબુધાબીનું મંદિર મુસ્લિમ કન્ટ્રીની અંદર મેં બનાવ્યું. આપણને એક લેશ માત્ર પણ અહંકાર જોવા મળતો નથી. જો આમ સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે ભાગવત કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કે પુરાણો કે વેદો વાંચીએ ને તો જેમાં જે સંતના લક્ષણો કહ્યા છે ને એ આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર જોવા મળે છે. અને જો માન ટાળવા ભગવાનને કરતા સમજવા જ પડશે, અત્યંત જરૂરી છે. અને ભગવાનનું કરતા પણ જેટલું સમજાય એટલો અહંકાર ટળે, બાકી અહંકાર ટળે નહીં. આજે પ્રશ્નો કંઈ સુવિધા નથી મળતી તેના નથી, ખાવા મળતું નથી એના નથી, ફરવા મળતું નથી એના નથી. પ્રશ્નો કેના છે? માનના પ્રશ્નો છે. અને એ ઘણી બધી વખત આપણે ભગવાનનો મહિમા નથી સમજતા. એટલે જ જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પહેલા પ્રકરણની પહેલી વાતની અંદર કહ્યું છે કે મહિમા જેવું બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. એટલે આપણે આ ભગવાનનો કરતા હરતાપણાનો વિચાર કરવાનો છે, એનો મહિમા સમજવાનો છે. 17/7/2007 ટોરેન્ટોની અંદર છે ને, હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે બિરાજમાન હતા, એટલે કેનેડાના છે ને એક ભૂતપૂર્વ સોલિસિટર જનરલ. હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં એક થોડા ગુણાનુરાગી હતા અને ગુણભાવી હતા, એટલે બોબ કપલાનનું નામ. એટલે આમ નૂતન મંદિરના પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવે દર્શન માટે આવેલા. એટલે આ બોબ કપલાન છે ને સ્વામીશ્રીને કીધેલું કે આ ઉંમરે આપ કેનેડા પધાર્યા તો આપનું તો સાહસ બહુ મોટું છે. તમે વિચાર કરો કે 77ની સાલમાં એક નાની જગ્યામાં રહેતા. તે સ્વામીશ્રીએ કીધું કે ભગવાનની જો કૃપા છે, એમના આશીર્વાદ છે એટલે વિકાસ થાય છે. તે બોબ કપલાન કે એ તો બરોબર છે, પણ તમારા પ્રતાપથી આ બધું થાય છે. તે સ્વામીશ્રી કીધું કે ભગવાન જો પ્રેરણા આપે છે, આપણે તો છે ને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છીએ. જેમ કોઈક બેન્જો હોય, હાર્મોનિયમ હોય ને, તો આપણે વગાડીએ છીએ, સૂર આપણને સંભળાય, પણ એ વગાડનાર કોણ છે? એ તમે આપણે માનીએ છીએ, એટલે એ અહંકાર થયો. પણ એમાં જે સૂર નીકળે છે ને જે બુદ્ધિ આપણને આપીને અને જે આપણી આંગળીઓ ત્યાં ગઈ ને તો એ ભગવાન પ્રેરણા આપે છે. તો આપણે તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છીએ, વગાડનાર કોણ છે? એ ભગવાન છે. જો આ વિચાર હોય ને તો આપણને આ કરતા હરતાપણાના એ વિચારથી આપણે સુખી રહી શકીએ. જો ભગવાન આપણને સુખી કરવા જ માગે છે. એકવાર છે ને એક આદિ શંકરાચાર્ય, હવે આદિ શંકરાચાર્ય જે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, હવે એ બધી જગ્યાએ મઠો એમના સ્થાપેલા છે. અને તમે જો હજારો વર્ષ થયા તોય હજે કાર્યરત છે. પરંતુ કોઈક મુમુક્ષુ છે ને તેમની પાસે આવે છે અને એટલી બધી પ્રશંસા કરે છે ને, હવે કઈ પ્રશંસામાં કઈ અતિશયોક્તિ કઈ હતી નહીં, સાચા જ વખાણ હતા. કારણ કે આદિ શંકરાચાર્યનું જ્ઞાન અને એમનું જે કાર્ય હતું ને કેટલું જબરજસ્ત હતું. આપણે થોડોક એક વાત જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે એમની 16 વર્ષની ઉંમર હતી. એટલે અત્યારે હાલમાં 11મા ધોરણમાં કોઈક ભણતો બાળક, તો 16 વર્ષની ઉંમરે એમને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપનિષદ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખ્યા.
અને એ જમાનાની અંદર કોઈ સુવિધા વિના તમે જોવો, વિચાર કરો, ભારતનું એમને પદ યાત્રા કરી, પાછી એક વખત નહીં, બે વાર, અને 4 એ પીઠો પણ સ્થાપી. તો જો એમનું કાર્ય અજોડ હતું, એટલે ઓલા મુમુક્ષુ તો આ મંત્ર મુગ્ધ થઈને બધી પ્રશંસા કરતા હતા. એટલે શંકરાચાર્ય છે ને ઊભા થયા અને પોતાના હાથમાં છે ને એક તણખલું લીધું અને સમુદ્રમાં છે ને સહેજ બોલ્યો અને ખંખેરીને કીધું કે જો મારું જ્ઞાન છે ને આ તણખલાની ટોચ ઉપર જે પાણી જેવું તને થોડુંક દેખાય છે ને એટલું છે, અને આ ભગવાનનું જ્ઞાન છે ને આ સમુદ્ર જેવું અપાર છે. તો જો શંકરાચાર્ય ભગવાનનો મહિમા સમજતા હતા, તો આટલું કર્યા પછી એનો અહંકાર ન આવ્યો. આપણે તો થોડીક સેવા કરીએ ને, વચનામૃતના 5 વચનામૃત આપણે દરરોજ વાંચતા હોય ને તો તરત સ્વામીને મળે એટલે કહી જ દઈએ કે સ્વામી હું દરરોજ 5 વચનામૃત વાંચું છું. તો એ આપણે જો એ નિર્માનીપણે વર્તન, હા કહેવામાં જાણકારી દેવામાં કંઈ વાંધો નહીં, પણ અંદર પાછો અહંકાર ન હોવો જોઈએ. એ અહંકાર હોય ને એ આપણે ટાળવાનો છે, અને આનાથી શક્ય છે. જો કરતા હરતાપણાનો વિચાર એ તમે કરો ને તો અહંકાર આપોઆપ ટળી જાય છે. અને એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ દરેક ક્રિયાની અંદર એ ભગવાન સર્વ કરતા હરતા એમને કહેલું છે. મહંત સ્વામી મહારાજ પણ તમે જો કે 15,666 બાળકો એ સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ કર્યો ને તો ભગવાન એ સર્વ કરતા હરતા છે. એ જો એ દ્રઢપણે પોતે પાલન કરે છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનમાં પણ જો આ જ વાત આપણને ઘણી બધી વખત જોવા મળતી. ક્યારેક શાસ્ત્રીજી મહારાજના આશીર્વાદથી છે ને કોઈકનો રોગ મટ્યો હોય ને, અથવા કોઈકને ક્યાંક વ્યવહારિક ગૂંચ ઉકલી હોય, તો એ ત્યારે કોઈક કહે સ્વામી આ લોકમાં તો આપનું જ ધાર્યું થાય. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ ત્યારે ઉગ્ર થઈને શું કે, ખબરદાર કદી એવું બોલવું નહીં. એ તો છે ને અસુર ભાવના શબ્દો કહેવાય. ધાર્યું તો એક સ્વામિનારાયણનું જ થાય છે. આપણું તેઓ માને છે અને ચિઠ્ઠી સ્વીકારે છે, તો એ આપણા ઉપર એમની દયા કહેવાય. તો જો આ વિચાર કયો તો કરતા હરતાપણાનો વિચાર. તો જો આમ ભગવાન વિષયના એ કરતા ભાવથી જો આપણે ગમે તેટલી સેવા કરતા હોય ને, છતાં પણ એમનું સામર્થ્ય પામવા છતાં અહમ શૂન્ય રહીને આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ અને ભગવાનનું એક સામીપ્ય પામી શકીએ છીએ. કારણ કે એ મુક્તાનંદ સ્વામી પણ આપણને એ જ લખે છે કે હું ટળે હરી ઢુકડા તે ટળાય દાસ રે. એ હું ટળે ને, જ્યારે અહંકાર ટળે ને, ત્યારે એ દાસ ભાવથી જ ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. તો જો સત્સંગમાં આપણે એ ભગવાનને કરતા સમજવાના છે, એ અનિવાર્ય બાબત છે. કારણ કે આ સમજણ જ કલ્યાણના એક મુદ્દા રૂપ છે, અને આ સમજણથી જ વ્યવહારિક સાંસારિક દુઃખમાં શાંતિ રહેશે. અને બાકી જો આ સમજણ નહીં હોય ને તો મંત્ર જંત્ર દોરા ધાગા આ બધામાં એક પતિવ્રતાની એક જે ભાવથી ભક્તિ કરવાની છે ને, એ ભક્તિ નહીં કરી શકીએ. અને એટલે શ્રીજી મહારાજે આ વાત આપણને સમજાવેલી છે. કાર્યાણીના એ 10માં પણ શ્રીજી મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે જે ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા નથી જાણતો તો તેથી બીજો કોઈ પાપી નથી. ગો હત્યા, બ્રહ્મ હત્યા, ગુરુ સ્ત્રીનો સંગ, બ્રહ્મવેતા સદગુરુનો એ દ્રોહ, તે થકી પણ તેને વધુ પાપી જાણવો. કાજે કે ભગવાન વિના બીજા જે કાળ કર્માદિક તેને એ કરતા જાણે છે. તો જો અહીંયા આપણને શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું છે, અને એના જેવો બીજો કોઈ પાપી નથી. તો જો આપણે થોડાક પૈસા કમાશું અને જો આપણને એવું લાગતું હશે કે ના ના બધું મેં જ કર્યું છે, તો વાસ્તવમાં એ ભગવાન અને સંતના રાજીપાને પાત્ર આપણે બની નહીં શકીએ. તો જો ભગવાન સિવાય બીજાને કરતા જો સમજનાર હોય ને, તો આટલો બધો કુરાજીપો શ્રીજી મહારાજ બતાવે છે. તો આપણા ઈષ્ટદેવ શ્રીજી મહારાજ અને ગુણાતીત સત્પુરુષનો એ આપણે રાજીપો મેળવવા માટે આ જન્મ થયો છે ને, એમનું મનગમતું એમનું કરવાનું છે. આપણે મનને મનગમતું કરવાનું નથી. ગુરુ અને ભગવાન જે કહે છે ને એ પ્રમાણે આપણે જીવન બનાવવાનું છે. તો આ વ્યવહારિક પ્રશ્નોમાં પણ સુખિયા રહેશું, અને આ સત્સંગની સમજણ પણ તો જ સિદ્ધ થશે, અને કલ્યાણનો મુદ્દો તો જ એ હાથ આવ્યો કહેવાશે. બાકી જો આપણે આપણી રીતે ચાલતા હશું ને, બાકી જો અહંકાર રહ્યો ને, એ અહંકાર રાવણ જેવા, એ રાવણનો પણ ટળી ગયો. દુર્યોધન હોય કે કંસ હોય, એ વાલી હોય, આ દરેકના અહંકારો એ ચકનાચૂર થઈ ગયા છે, અને બધાય પોતે એ મૃત્યુને જ પામ્યા છે.
એટલે અહંકાર કોઈનો, ભગવાન આગળ કોઈનો ટક્યો નથી. એટલે આપણને જે લાગતું હોય ને કે ના ના મારા તો પાયા છે ને પાતાળે મેં નાખ્યા છે, પણ એવું નથી. ભગવાન જ કરતા હરતા છે. તમને સવારે જગાડે, તમને રાત્રે ઊંઘમાં લઈ જાય, એ ભગવાન જ છે. તો જો આ મહિમા હોય ને તો સારું કાર્ય થઈ શકે, બાકી સારું કાર્ય થઈ શકતું નથી. કરતાપણાની જો સમજણ આપણે દ્રઢ કરશું તો આપણને આ ફાયદો થશે. બીજો ફાયદો એ પણ થશે કે દરેકના જીવનની અંદર સુખ આવે છે અને દુઃખ આવે છે, અને પરિસ્થિતિ બદલાવાની છે, કારણ કે સંસાર પરિવર્તનશીલ છે. આજે તમે ગમે તેટલું એ પરિવર્તન કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો પરિવર્તન થશે, પણ ભગવાને જે પરિવર્તન નક્કી કર્યું છે ને એવું તો થવાનું નથી જ તે આપણાથી પરિવર્તન. તમને એવું લાગે કે હું સુખી થઈ જાઉં અને હું આગળ નીકળી જાઉં, હું પૈસા ભેગા કરી નાખું, સંપત્તિ ભેગી કરી નાખું, પણ એ સંપત્તિ કે પૈસા ભેગા કરવા માટે એ તમારે એ રીતે વર્તવું પડશે. ભગવાન અને સંત જેમ કહે ને એ પ્રમાણે કરવું પડશે, તો તમે સુખી રહી શકશો. બાકી તમે ગમે તેટલા મનમુખી થશો ને તો ભગવાન પ્રસન્ન નહીં થાય. આપણે ગુરુમુખી થવાનું છે. એટલે કે સુખ દુઃખમાં પણ એ સ્થિરતા માટે આ કરતાપણું એ આપણે માનવાનું છે કે ભગવાન જ સર્વ કરતા છે, દુઃખ આવે કે સુખ આવે. તો જ્યારે આ વાત દ્રઢ થઈ જાય ને ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન થાય નહીં. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો પણ વાંચીએ ત્યારે પેલા પ્રકરણની 148મી વાતની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે અંતરમાં ટાઢું રહ્યા કરે ને ધગી ન જાય ને એના માટેના 2 ઉપાયો છે. અને જો આ 2 ઉપાયો એ આપણે કરીએ ને તો અંતરમાં એ ટાઢું રહે છે. આપણે ઘણી બધી વખત જીવનની અંદર એવી પરિસ્થિતિ આવે છે અને આ પરિસ્થિતિમાં આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ, હતાશ થઈ જઈએ છીએ. તો આ હતાશ કે દુઃખી એને જો ઉપાય હોય ને એને બહાર આવવા માટેનો, તો 2 ઉપાયો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ વાતની અંદર કહે છે. પ્રથમ તો કહે છે કે એક તો ભગવાનનું ભજન કરવું અને બીજું ભગવાનને એ સર્વ કરતા સમજવા. હવે જો ભગવાનનું ભજન જેણે જેણે કર્યું છે ને એ પોતે અંતરમાં એને ટાઢું રહ્યું જ છે, અને આ સર્વ કરતા સમજશું તો એના લીધે પણ એ આપણે સુખમાં એ ભોગવશું. બીજું ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ વાતની અંદર કહે છે પછી એમાં સુખ આવે તો સુખ ભોગવી લેવાનું અને દુઃખ આવે તો દુઃખ ભોગવી લેવું. કારણ કે શ્રીજી મહારાજ અને આપણને જે ભગવાન અને સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે ને એ દાસના દુશ્મન હરિ કેદી હોય નહીં, જેમ કરશે તેમ એ સુખ જ થશે. આ સમજણ એ આપણે કેળવવાની છે. એકવાર છે ને દરિયાના તોફાનમાં એક વહાણ તૂટી ગયું, તેનો એક ખલાસી બચી ગયો. તે ભાનમાં આવ્યો ને એટલે પોતે ટાપુ ઉપર એકલો એને મળ્યો, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એકલો હતો એટલે બહુ ગભરાઈ ગયો. એટલે એને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની શરૂઆત કરી દીધી. ભગવાન તમે મને બચાવો, હું ઘણા બધા સમયથી તમારી એ ભજન ભક્તિ કરું છું. એટલે એ તો દરિયા કિનારાથી દૂર જંગલ તરફ ચાલવા માંડ્યો. તે આમ તેમ ખૂબ ભટક્યો, તે એને કંઈ રસ્તો ન જડે અને બહાર ન નીકળી શકે, અને જીવન નિર્વાહ માટે ઘણી બધી વસ્તુ એને ભેગી કરી અને હિંમત હાર્યા વગર એ એકલા જીવન જીવવાનો એને નિર્ધાર કરી નાખ્યો. રોજ એ દરિયા કિનારા તરફ આવે, ઘણી વાર સુધી એ પોતે આમ છે ને ક્ષિતિજ તરફ જોયા કરતો, પણ કોઈ વહાણ ન દેખાય. એટલે રોજ એ નિરાશ થઈને છે ને પાછો ફરે. તે એમણે ઘણા બધા દિવસોની મહેનત બાદ છે ને એક નાના નાના એ ઝાડના ઝાંખરા હતા અને સૂકા પાંદડા હતા અને અમુક પ્રકારની સોટીઓ હતી, એ બધી ભેગી કરીને ઝૂંપડું બાંધ્યું હતું કે જેથી ટાઢ ને તડકો ને એનાથી બચી શકે વરસાદથી. તે હવે આ જંગલમાં પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે, રક્ષણ કરવા માટે વ્યક્તિ કંઈક તો કરે જ. તે એક દિવસ છે ને રોજના નિયમ મુજબ એ દરિયા કિનારા તરફથી પાછો ફર્યો ને ત્યારે એણે જોયું કે એનું નાનું જે સરખું ઝૂંપડું હતું ને એ આમ આગની જ્વાળાઓમાં લપટાયેલું હતું, અને આમ ધુમાડાની એક મોટી શેર આકાશ તરફ જતી હતી. એટલે થોડીક જ ક્ષણોની અંદર એની નજર સામે જ તે હજી તો એ પાણી ભરીને લાવે, એ ઝૂંપડા ઉપર નાખે અને અગ્નિ પોતે એ સમાવે, તો એ સિવાય તો અગ્નિમાં એ જ્વાળાઓમાં બધું ભસ્મીભૂત થઈ ગયું આખું ઝૂંપડું. હવે એના જીવનમાં અહીંથી ખરાબ શું હોઈ શકે? પણ એને ફરી એકવાર પોતાનું આમ સર્વસ્વ હતું ને એ બધું ગુમાવી દીધું
અને કહ્યું રડતા રડતા કે ભગવાન તું મારી સાથે આવું શા માટે કરે છો? હું આટલું બધું ભજન ભક્તિ કરું છું તો આવી રીતના રડતા રડતા પોકારી ઉઠ્યો. તો બીજા દિવસે છે ને સવારે એક મોટો અવાજ એને સાંભળી ઉઠીને ગયો અને જોયું ને તો દરિયા કિનારે પહોંચ્યો. ત્યાં જ એક મોટું જહાજ કિનારા ઉપર એને બચાવવા માટે એ આવેલું. તે એણે જહાજના કપ્તાનને પૂછ્યું કે તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે હું અહીંયા છું? કારણ કે હું તો દરરોજ અહીંયા દરિયા કિનારે આવતો જ હતો અને રાહ જોતો હતો કોઈક મને બચાવવા આવે વહાણ, પણ મને દેખાતું નહોતું. ત્યારે કપ્તાને જે જવાબ આપ્યો કે અમે છે ને આકાશમાં એક ધુમાડાની શેર જોઈ અને કલ્પના કરી કે અહીંયા કોઈક મનુષ્ય હોય ને ટાપુ ઉપર ફસાયેલો હોવો જોઈએ, એટલે અમે અહીંયા આવી પહોંચ્યા. તો જો ભગવાનને બચાવવા હોય ને તો આપણે સાથે એવી દુઃખની પરિસ્થિતિ પણ ઊભી કરે, પણ જો આપણને સુખિયા કરે છે. ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ મિસાઇલ મેન તરીકે ઓળખાય છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એ અલ્ટિમેટ ગુરુ તરીકે ઓળખાવે છે અને એમના ઉપર જ તે ટ્રાન્સલેશન કહેતા કે પરાત્પર પુસ્તક પણ લખ્યું. તો આ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ એ પોતે જ્યારે સારું એવું ભણ્યા, સારો એવો સંઘર્ષ કર્યો, મહેનત કરી, પણ પાયલોટની જ્યારે પરીક્ષા ઇન્ટરવ્યૂની અંદર એ 9મા નંબર આવ્યો. એમને 8ને સિલેક્ટ કરવાના હતા અને હી સિલેક્ટ ઇઝ 9th. પોતે નિરાશ થઈ ગયા, હતાશ થઈ ગયા. કોઈકે કહ્યું ભગવાને આના કરતાં પણ તારા માટે સારું કંઈક વિચારીને રાખ્યું હશે, તો નિરાશ ન થયા, મહેનત શરૂ રાખ. અને આપણને પણ ખ્યાલ છે કે એક પાયલોટ નહીં પણ એ ત્રણેય પાંખના પોતે વડા બન્યા અને ભારતના એ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. તો જો એક ભગવાને જે આપણા માટે ધાર્યું હોય ને એ ઘણું બધું સારું હોય, પણ આપણને એ એટ ધ સમય એ આપણે વિચારી શકતા નથી. એટલે જો ભગવાનનું આપણે કરતાપણું જીવનમાં દ્રઢ હોય ને તો એ દેહિક હોય કે વ્યાવહારિક હોય, એ સુખ દુઃખ હોય ને તો એમાં પણ આપણે શાંતિથી જીવન જીવી શકીએ છીએ. ચીનમાં છે ને એક ખેડૂતની વાર્તા પ્રચલિત છે. હવે પોતાના વૃદ્ધ એવા હવે ઘોડાનો ઉપયોગ છે ને ખેતર ખેડવા માટે અને ખેતીને લગતા બીજા બધા કામો માટે કરે. તે એક દિવસ છે ને આ એક ઘોડો હતો, લાગ જોઈને ટેકરીઓમાં દૂર દૂર ભાગી ગયો અને છટકી ગયો. તો હવે આ ખેડૂતના જે પાડોશી ખેડૂત હતો ને એની પાસે આવે છે ને બદનસીબી બદલ છે ને થોડીક સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા લાગ્યો. ઘણી બધી વખત આપણા પણ જીવનની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા હોય કે આપણા જીવનમાં દુઃખ આવે તો એ પોતે એ દુઃખમાં સ્વાભાવિક રીતે સાથ આપે ને અમુક કેવા હોય તો મીઠું મરચું ભભરાવવાળા હોય, જે સ્વાભાવિક રીતે આપણી સાથે અહિત થયું હોય ને તો એમાં એ રાજી થાય. પણ આ તો ખેડૂત પોતે સહાનુભૂતિ આપે છે. તે આને ખેડૂતે શું કીધું સામે કે જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. ઓલો ખેડૂત પાડોશી ખેડૂત કે એટલે આમાં શું ભગવાનની ઈચ્છા? ઘોડો ભાગી ગયો, તારું કામ અટવાય છે ને આમાં ભગવાનની ઈચ્છા? તે એક અઠવાડિયું થયું, તો વૃદ્ધ ઘોડો હતો તે એ બીજા ઘોડાઓને એક ટોળા સાથે પાછો ફર્યો. તે આ વખતે તો પાડોશી ખેડૂત હતો એ તો રાજી થઈને આવ્યો અને અભિનંદન આપ્યા, જો ઓલો ઘોડો મળી ગયો, બહુ સારું કહેવાય, હવે કાંઈ કામ અટવાશે જ નહીં તમારું. ત્યારે ફરી વખત આ ખેડૂતો કીધું જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. તે થોડાક દિવસ બાદ તો છે ને ઘોડાઓના એક જંગલી ઘોડાને કાબૂમાં કરતી વખતે છે ને આ ખેડૂતનો એક જુવાન દીકરો હતો, ઉંમર એની 26 વર્ષની હતી. તે ઘોડા ઉપરથી પડી ગયો ને પગ ભાંગી ગયો. તો બધાએ વિચાર્યું કે આ ખેડૂતનું બદનસીબ તો જુઓ. તે ખેડૂતનો તો એ જ અભિપ્રાય, ભગવાનની ઈચ્છા. એક જ જવાબ એને આવડે, ભગવાનની ઈચ્છા. જો આ ખરેખર આ બોલવું ને અઘરી વાત છે. આપણા જીવનની અંદર જ્યારે આવી વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે ને તો આપણે બોલી નથી શકતા, પરંતુ જો જેને પણ ભગવાનને વિશ્વાસ હોય ને અડગ શ્રદ્ધા હોય તો એ આવું બોલી શકે છે. એટલે થોડા અઠવાડિયા પછી છે ને એ ગામની અંદર એક લશ્કરી ટુકડી આવી અને ત્યાંના દરેક સશક્ત અને ખોટ ખાપણ વિનાના બધા યુવાનો હોય ને એને ફરજિયાત લશ્કરમાં જોડાવાનો હુકમ જાહેર કરવામાં આવેલો હતો. એટલે બધા યુવાનને લઈ જતા હતા. ત્યાં ખેડૂતના જે છોકરો હતો એને ભાંગેલો પગ હતો, એને જોયો એટલે તરત કીધું કે આ ન ચાલે, આ તો ભાઈ એમનામ રહેવાય દો, આપણે તો સશક્ત જોઈએ છીએ. અને ત્યારે
આ ખેડૂતને બીજા ખેડૂતોને પણ લાગ્યું કે આ ખેડૂત જે ભગવાનની ઈચ્છા કરે છે ને એ સાચી વાત છે ને, એ સમજણ એની પાસે સારી હતી. જો સારું કે નરસું બધુંય ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે. જો આવી સમજણ જો ખેડૂતને હતી તો સુખ દુઃખમાં પોતે એ સ્થિરતા રાખી શક્યા. તો એમ આપણે તે આપણા જીવનની અંદર એ બનતી કોઈ પણ ઘટના કે પરિસ્થિતિમાં ભગવાન જ સર્વ કરતા છે. આ સમજણ આપણે દ્રઢ કરીને રાખવાની છે. એક કવિએ લખ્યું છે, ઈશ ઈચ્છા સંગમાં ભેળવું ઈચ્છા માહેરી, બે પ્રવાહો એકઠા થાતા મધુરતા છે ખરી. તો જો ભગવાનની એ ઈચ્છામાં જો આપણે આપણી ઈચ્છા ભેળવી દઈએ ને તો જીવનમાં છે ને મધુરતા પ્રગટી ઉઠે છે. જો કે જો વ્યક્તિ આમ તો બીજા સૌની હામાં હા ભેળવી શકે છે, પણ ભગવાનની હામાં હા ભેળવવા ને એ બહુ અઘરું પડે છે ને. નોકરીમાં તમે જુઓ કે બોસની હામાં હા કેટલી આપણે ભેળવીએ છીએ. વ્યવહારમાં તમે જુઓ કે જમાય કે વ્યવહારની પણ હામાં હા આપણે ભેળવીએ જ છીએ ને. ભગવાન પણ જેમ રાખે ને એમ રહીએ ને તો આપણા જીવનમાં શાંતિ રહે છે, કારણ કે તે આપણું સારું જ કરે છે. આર્થર એશ એક અમેરિકાનો એક અશ્વેત ટેનિસ ખેલાડી હતો. આમ તો 1975ની અંદર છે ને પોતે વિમલ્ડન જીતનારો છે ને આ પ્રથમ એક આફ્રિકા વંશનો એક ખેલાડી હતો. અને એને ભયંકર રોગના એ કારણે છે ને મૃત્યુને આરે ઉભેલો હતો અને છેલ્લી અવસ્થા એની આવી ગયેલી હતી. હવે સ્વાભાવિક રીતે ઉંમર સાવ નાની હતી એટલે ઘણા બધા દુનિયાભરના તે એના જે ચાહકો હતા, પ્રશંસકો હતા, તો એ બધાએ ઘણા બધા પત્રો લખ્યા. તો એમાંથી એક પત્રમાં એવું લખેલું કે ઈશ્વરે આ ભયંકર ખરાબ એવો રોગ માટે શા માટે તારી પસંદગી કરી. અને ત્યારે આ આર્થર એશે એ પત્રમાં જવાબમાં લખ્યું, અને આ જવાબ રહ્યો ને એ આપણે સાંભળવા જેવો છે. આ આર્થર એશ એ પત્ર લખનારને કહે છે કે આખી દુનિયાની અંદર 5 કરોડ બાળકો ટેનિસ રમવાની શરૂઆત કરે છે. એમાંથી 50 લાખ ટેનિસ રમતા શીખે છે. 5 લાખ એમાંથી વ્યાવસાયિક ધોરણે ટેનિસ રમતા શીખે છે. એમાંથી 50,000 આ રમતને વ્યવસાય બનાવે છે. અરે 5,000 એ ગ્રાન્ડ સ્લેમ, આમ તો આ ટેનિસની ખૂબ મોટી અને પ્રખ્યાત સ્પર્ધા ગણી શકાય, ત્યાં સુધી પહોંચે છે. એમાંય તે 50 એ વિમલ્ડન સુધી પહોંચે છે. એમાંથી 4 સેમિફાઇનલ એ રમત સુધી પહોંચે છે. એમાં 2 ફાઇનલ સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે. અને જ્યારે મારા હાથમાં જ્યારે વિજેતાની ટ્રોફી હતી ને ત્યારે તો મેં એ ઈશ્વરને નહોતું પૂછ્યું કે હું જ શા માટે. તો પછી આજે જ્યારે હું દુઃખમાં કે આપત્તિમાં છું ને ત્યારે પણ મારે શા માટે ઈશ્વરને પૂછવું જોઈએ કે હું જ શા માટે. તો જો આર્થર એશે એ પોતાનો ભયંકર રોગને ઈશ્વર ઈચ્છા માનીને હસતા મોઢે એ સ્વીકારી લીધો. અયોધ્યાની અંદર એ 14 વર્ષનો વનવાસ એ રામ ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે. એ સીતા માતા પણ એમની પાસે જાય છે, એમની સાથે રહે છે વનની અંદર. લક્ષ્મણ પણ સેવા કરવા માટે જાય છે. અરે ભરત પણ પોતે એ વલ્કલ વસ્ત્રો પહેરીને જેમ રામ ભગવાન જેમ વનમાં રહેતા એ પણ પોતે રહેવા ગયેલા. પણ જો ત્યારે એ સીતા માતા હોય કે રામ હોય કે લક્ષ્મણ હોય કે ભરત હોય, એમને એવું નથી પૂછ્યું કે એવું નથી કીધું કે હું જ શા માટે. ભગવાને પોતે પોતાનું ગજો ભાગ્ય એવી રીતે લખ્યું હતું. બાકી વિચાર કરો કે રામને રાજ્ય ગાદી મળવાની હતી ને, અને કઈ 2 વરદાનો માગીને એ રામ રાજ્યમાં 14 વર્ષનો એ વનવાસ એ રામ ભગવાનને મળે છે. તો જો જ્યારે આપણા જીવનમાં એ જ્યારે દુઃખો આવે ને તો દુઃખો વચ્ચે પણ જ્યારે આવા પ્રસંગો આપણે જો આત્મસાત કરીને રાખીશું ને તો ખરા અર્થની અંદર આપણને ખ્યાલ આવશે કે જો ભગવાન જીવનમાં આપણી સાથે સારું કરે છે તો એમાંય તે આપણને ગમે છે. તો ભગવાન એવા દુઃખ હોય તે આપણા સારા માટે જ તે પોતે એ ઊભા કરે છે. અને ભગવાન તો કેવા દયાળુ છે, ભક્ત વત્સલ છે. તો ગઈકાલે પણ આપણે વાતો કરેલી જ હતી કે ભગવાન તો એવા ભક્ત વત્સલ દયાળુ છે કે જે સૂળીનું દુઃખ કાંટે મટાડે ને એવા સક્ષમ એ ભગવાન છે. અને ભગવાને પણ આપણા માટે એ 2 વરદાનો માગ્યા છે
એક તો રામ પાત્ર જો આપણા ભક્તને લખ્યું હોય ને તો એ મને મળે, પણ તમારો ભક્ત અન્ન વસ્ત્રે કરીને દુઃખી ન થાય. અરે દુઃખ પણ ભગવાને પોતે માગી લીધું છે. તમારો જે ભક્ત હોય તો એ ભક્તને જો એક વીછી કરડવાનું દુઃખ હોય ને તો એને ન થાય, પણ મારા રૂવાડે રૂવાડે અનંત કોટી એ વીછીનું દુઃખ મને પણ તમારો ભક્ત દુઃખી ન થાય. તો જો આપણને સુખિયા કરવા માટે જ તે શ્રીજી મહારાજા પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે, અને વર્તમાન કાળે પણ એ સત્પુરુષ એ આપણને સુખિયા કરવા માગે છે. એટલે જ તેઓ આ સત્સંગ દીક્ષા એ જે મિશન રાજીપો હતો, આ અક્ષરધામો તમે જુઓ, આ પ્રવૃત્તિ જુઓ, આ પ્રાપ્તિનો વિચાર જુઓ, આ ગુણાતીત સત્ર જુઓ, આ સમયા ઉત્સવો જુઓ, આ ગ્રંથોની જે ભેટ જુઓ, આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ જુઓ, આ આપણા સારા માટે જ છે, ઉત્કર્ષ માટે જ છે. એટલે ખરા અર્થની અંદર જ્યારે આપણે આનું અનુકરણ કરીએ ને ત્યારે આપણને એક શાંતિનો અનુભવ થાય છે. જો ડૉક્ટર પાસે જઈએ ને તો ડૉક્ટર કાપોય મૂકે, ટાંકાઈ લે, પણ આપણને ક્યારેય એમાં પ્રશ્ન જ થતો. કારણ શું છે? સમજાઈ ગયું છે કે જે કરે છે આપણા સારા માટે કરે છે. આપણે સારા કપડાં સીવડાવવા હોય, પહેલાં કાપડ લેવા ગામમાં જઈએ, મોંઘામાં મોંઘું કાપડ લઈએ, દરજી પાસે જઈએ. હવે દરજી તો એ આપણા એ કાપડ હોય એને વેતરે જ છે, સાંધે જ છે, તો એમાંય આપણને પ્રશ્ન થતો. કેમ? સમજાઈ ગયું છે કે એ વેતરશે ને કાપશે ને સાંધશે ને તો જ સારા એવા કપડાં તૈયાર થશે. તો જો એમ ભગવાન માટે પણ કોઈકે કીધું છે કે ગજ કાતરણી લઈને બેઠો દરજી દીન દયાળ, વધે ઘટે તેને કરે બરોબર સૌની લે સંભાળ. તો જો ભગવાન તો બધાને સંભાળ લે છે. આપણને સમજાય કે ન સમજાય, જેને સમજાઈ ગયું એને કોઈ પ્રશ્ન નથી, અને જેને નથી સમજાણું તો એને જીવનમાં નકરા પ્રશ્નો જ છે. અને યોગી જે કરે તે સારું કરે એવો નિશ્ચય જેને થશે, પળ પળ યોગીજીને સમરે તેની નૌકા નક્કી તરે. તો જો ભગવાન તો સૌની સંભાળ લેવા બેઠા જ છે, પણ આપણને એમના પર દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તો જો સ્વામીશ્રીને એ ભગવાન વિશે કરતા પણ એની સમજણ દ્રઢ છે. તો જો લૌકિક હાણ વૃદ્ધિની તેઓ કદી હર્ષ શોક પામતા જ નથી. તમે આપણે જો પ્રસંગ થોડાક જોઈએ તો વિશેષ આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરા અર્થની અંદર આપણને એવા ભગવાનની એવા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો એક પ્રસંગ જોઈએ દિલ્હીની અંદર 2005ની અંદર. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા, તો અમેરિકાથી છે ને કનુભાઈ પટેલ આવ્યા. હવે ત્યાં જ બંધાતા મંદિરો અંગેની બધી વાતના સંદર્ભમાં તેઓએ કીધું બાપા કામ બહુ જ મોટા છે ને ઘણી બધી વખત વિચાર આવી જાય છે કે હમણાં તમારે કહે ને આ બહુ તે અઘરું ને એવું બધું છે. એટલે હમણાં તમારો મેં એક પ્રસંગ સાંભળ્યો, અને આપે એમ કહ્યું અક્ષરધામમાં ગમે એટલા પથરા પડ્યા હોય ને પણ અહીંયા છાતી ઉપર એક કાંકરીનો ભાર નથી ને, આ પ્રસંગ સાંભળીને બળ મને મળે છે. અને ત્યારે સ્વામીશ્રીએ કહ્યું કે જો મહારાજનો પ્રવેશ એ થયો ને તો એ કામ ચાલુ થઈ ગયું, અને ભગવાનનું કામ ભગવાન કરે છે. એ સમજણ હોય ને તો કાંઈ ભાર ન રહે. જો શ્રીજી મહારાજે આ જ કાર્ય કરેલું છે, ગુણાતીત સત્પુરુષે આ જ કાર્ય કરેલું છે. અને જો આ સમજણ હોય ને તો ભાર ન લાગે. પાણીમાં ડૂબકી મારે એટલે ભાર ન લાગે, પરંતુ માથે લઈને ફરે તો લાગે જ તેને. એમ પ્રમુખ સ્વામીમાં જે વાત કરી કે હું કરું છું ને એવી ભાવના થાય ને તો ભાર આવી ગયો. મોટામાં મોટો એ જ છે કે હું કરું છું, મારાથી થયું છે, હું જાણું છું, પેલો નથી જાણતો. આવી બધી ભાવના રાખીએ ને તો માથા ઉપર મોટો બોજો આવી જાય, દુઃખ થાય છે. એટલે આપણે તો જો પ્રયત્ન કરીએ, પછી કામ થાય કે ન થાય એ ભગવાનની ઈચ્છા માનીને સૂઈ જવાનું, છાના માના કરવાનું શું બીજું કંઈ, મહારાજની ઈચ્છા હોય એમ થાય. એટલે આ રીતે આપણે સવાર ઉઠીને મહેનત કરવાનું, કામ ન થાય તોય ભગવાનની ઈચ્છા. તો જો આ પ્રકારની જ્યારે વિચાર ભાવ ધારા હોય ને, જો અંગ્રેજીની અંદર એક કહેવત છે કે એટીટ્યુડ ઇઝ એવરીથિંગ, અભિગમ છે ને એ જ બધું છે. અહીંયા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કનુભાઈ પટેલને એ જ અભિગમ શીખવાડ્યો કે ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે. આપણે જેટલો પુરુષ પ્રયત્ન થતો હોય એટલો કરી નાખવો, એમાં ગાફલાઈ કે આળસ નહીં કરવાની. કારણ કે એ આપણી ગાફલાઈને આળસના લીધે ઘણી બધી વખત કામ સારી રીતે નથી થતા, તો એમાં આપણે આળસ નહીં કરવાની. પણ જો એટલું તો ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જે કામ કરવી છે કોના માટે કરીએ છીએ, કોને રાજી કરવા માટે કરીએ છીએ.
અને શા માટે કરીએ છીએ, તો આ બધા હેતુની થોડીક સ્પષ્ટતા હોય ને તો કામ સારી રીતે થઈ શકે છે. એટલે જો ભગવાન કરતા હરતા છે તો આપણી બધી પ્રકાર સંભાળ રાખે જ છે. અને જો એ મનાઈ જાય ને તો આ જે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ કે તાણ નિયમન રહ્યું ને આપોઆપ થઈ જાય. એટલે વ્યાવહારિક અશાંતિ વચ્ચે પણ એક નિરાંતથી આપણે ભગવાનનું ભજન થઈ શકે. એ રઘુનાથ છે તારણ રાખણ હારો, નહીં થાશે વાળ વાંકો તારો. છોને પાછળ પડે બે હજારો, ભલે હજારો જણા પાછળ પડ્યા હોય પણ ભગવાન જ કરતા હરતા છે. જો આ સમજણ આવી જાય ને તો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન થતો નથી. તો જો ભગવાનને કરતા માનનારો હજારો વિઘ્નો વચ્ચે પણ છે ને એ સુખ શાંતિ ભોગવી શકે છે. એટલે ખાસ સુખ દુઃખ તો આવવાના જ છે, પણ જેને એ સુખમાં કે દુઃખમાં પણ સ્થિરતા રાખવી હોય ને તેને કરતાપણું માનવું જ જોઈશે. આ વિચાર અગત્યનો છે અને આ વિચાર કરીશું તો જ એ સુખ દુઃખમાં સ્થિરતા રહેશે. બાકી સુખમાં આપણે છલકી જશું અને દુઃખમાં આપણે ગભરાઈ જશું અને નિરાશ થઈ જશું, હતાશ થઈ જશું. તો જો આ સ્થિરતા માટેનો આ વિચાર છે જે શ્રીજી મહારાજે આપણને આપ્યો છે. બીજો એક લાભ એ પણ ગણી શકાય, મોટામાં મોટો લાભ કહેવાય, કારણ કે આશરો રહ્યો ને એ અચળ રાખવો જોઈએ. અને અચળ રાખવા માટે કરતા હરતાપણાનો વિચાર એ આપણને વ્યવસ્થિત રીતે કરતા હોય તો વાંધો ન આવે. નકર કેવું થાય, સત્સંગ ચૂથાઈ જાય. ઘણા બધા સમયથી આપણે સત્સંગ કરતા હોય પણ જો આપણે આ કરતા હરતાપણાનો વિચાર દ્રઢ ન હોય તો ઘણી બધી વખત એ આપણને આ સત્સંગ ગમે પણ નહીં, સત્પુરુષ પણ ન ગમે, ભગવાન પણ ન ગમે. અને પછી કેવી વૃત્તિ થઈ જાય, મને લાભ મળે ને તો જોડાવ, મને ફાયદો થવો પડે, ફાયદા વગર હું કાંઈ ન કરું. આવા વિચારો કોણ કરે? તો આવા વિચારો છે ને એ સ્વાભાવિક રીતે એ જે સત્સંગમાં પણ જે કુસંગી હોય એવા કરે વાક્યો. બહારનો અંતરના કુસંગોના લીધે આવા વાક્યો આવે, વિચારો આવે. એટલે આ ભગવાનના વિશે જે કરતાપણાની સમજણ દ્રઢ થઈ જાય ને તો આશરો રહેશે ને સ્વરૂપ નિષ્ઠામાં વાંધો ન આવે. અને પતિવ્રતાની ભક્તિથી જ ભગવાન એ ભજી શકાય છે. આ પણ એક વાત એક ધ્યાનમાં રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. જો શ્રીજી મહારાજ વચનામૃત ગરડા પ્રથમના 33મા વચનામૃતની અંદર કહે છે કે એક જ સાધને કરીને ભગવાન રાજી થાય તે કહીએ તે સાંભળો. તો અહીંયા જો એક જ સાધનથી ભગવાનને આપણે રાજી કરવા છે તો શ્રીજી મહારાજે આ ગરડા પ્રથમના 33મા વચનામૃતની અંદર વાત કરતા કીધું કે ભગવાનનો જે દ્રઢ આશરો એ જ એક સર્વ સાધનમાં મોટું સાધન છે. અને એને કરીને ભગવાન એ રાજી થાય છે ને તે આશરો અતિ દ્રઢ જોઈએ. અને જેને વિશે કોઈ પોલ રહે નહીં. તો જો પોલ છે હજી પણ કંઈક આપણને આમથી આમ પ્રતીતિ થાય છે તો હજી ખરા અર્થની અંદર એ નિષ્ઠા પાકી નથી થઈ. ગમે એટલા કામ કરો, ગમે એટલા તમે પૈસા ભેગા કરો, નકરા ચેકની અંદર 0 લખ્યા હોય ને તો 1 રૂપિયો તમે ન મેળવી શકો, પણ એકડો આગળ લખ્યો હોય તો ઢગલો થાય પૈસાનો. તો એવી જ રીતે આ નિષ્ઠા રહીને એકડાના સ્થાને છે. આપણે કામ તો બધાય કરીએ છીએ, ભક્તિ તો બધાય કરીએ છીએ, પણ કેવા ભાવથી કરીએ છીએ, કેવી નિષ્ઠાથી કરીએ છીએ, કેવી પતિવ્રતાની ટેક સાથે કરીએ છીએ, આ મહત્વનું છે. અને આ જેને જેને એવી રીતે કરેલું છે ને એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થયેલી છે. જો ભગવાનને રાજી કરવામાં આવા સર્વોત્તમ સાધનની દ્રઢતા એ ભગવાન કરતા મને તો જ રહે છે, બાકી આપણને રહેતી નથી. તિથલની અંદર 2004ની અંદર એ પોતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા તો ત્યાં ચીમલા ગામના છે ને અશોકભાઈ છોટુભાઈ પટેલને એકવાર છે ને ડાબા પગમાં ફ્રેક્ચર થયું. એટલે પગ ભાંગી ગયો, 6 મહિના પથારી વેશમાં રહેવાનું થયું. એટલે ડૉક્ટરો બધા સગા સંબંધીઓ હતા એને માસાહાર કરવા માટે એમને દબાણ કર્યું અને કહ્યું જો ઈંડા અને માંસ તો છે ને ખાન તો જ જલ્દી રિકવરી થશે. પરંતુ અશોકભાઈને દ્રઢતા કહી દીધો મરી જાવ તોય ભલે, પણ આવી અભક્ષ કદાપી ખાઈશ જ નહીં વસ્તુ, આમ દારૂ નહીં પીવું. તો તેઓ માંડ ચાલતા થયા હતા. ડૉક્ટરે તો સાયકલ ચલાવીને કસરત આપી. તે એક દિવસ સાયકલ ચલાવતા ચલાવતા સાયકલ ઉપરથી પડી ગયા તો ફરીવાર ફ્રેક્ચર થયું, ફરીવાર એક ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું. હવે આ ઓપરેશનના કારણે તો એમને એ 2 ઇંચ ટૂંકો થઈ ગયો પગ અને લંગડાતા ચાલવાનું થયું. તો આમ તો જિંદગીભરની આ ખોડ રહી ગઈ, પણ જો સગા હોય તો મહેણા મારવાની તક તો મળી જ ગઈ.
સગાઓએ શું કીધું કે ભગવાને તારી સામું ક્યાં જોયું, તું જ દુઃખી થાય છે, કંઠી કાઢી નાખ. છતાં પણ યા મક્કમતાથી અશોકભાઈ છોટુભાઈએ શું કીધું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને પ્રમુખ સ્વામીની મરજી પ્રમાણે જ બધું ચાલે છે, એમને હું કદાપી છોડીશ નહીં. તો જો આ કરતાપણાની એ જો આ સમજણથી ગમે એવા દુઃખોમાં પણ છે ને આશરો અચલ રહેશે, અને ભગવાન અને સંતની વિષય ક્યારેય ભાવ ફેર થતો નથી. તો જો આ મોટામાં મોટો ફાયદો થઈ શકાય, કારણ કે આશરો એ જ કલ્યાણનું મોટામાં મોટું સાધન છે, દ્રઢ આશરો. અને આ દ્રઢ આશરો કરતા હરતાપણાની સમજણ હશે તો આપણને સાહજિક રીતે આપણે આત્મસાત કરી શકીશું. આ જે વિચારો છે જે અખંડ સુખી રહેવા માટેના, તો આ જો આ શાસ્ત્રના આધારે આપણે જો શીખીશું ને, તો બાકી આપ મેળે આપણે વાંચીશું ને તો પછી કેવું થશે એ સાચી રીતે આપણે સમજી નહીં શકાય. એ ગુરુ બિન જ્ઞાન નહીં, ગુરુ બિન ધ્યાન નહીં, ગુરુ બિન આત્મ વિચાર ન લહત હૈ. આ વાક્ય એ ઘણી બધી વખત આપણે સાંભળ્યું હશે. આપણે એક બોધ કથા જોઈએ જેથી આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવે કે આ જે વિજ્ઞાન છે, આ જે કરતા હરતાપણાનો વિચાર રહ્યો ને, તો એ આપણે આપણી રીતે સમજવા જશું તો નહીં સમજી શકાય. પણ શ્રીજી મહારાજ અને આપણને સત્પુરુષ સમજાવશે ને તો એ સહજતાથી આપણે શીખી શકીશું. એક છે ને ગામની અંદર એક શેઠ હતા. હવે એમની પાસે આમ લાખો રૂપિયા હતા, તો પૈસા ઘણા, પણ છોકરો એવા પાક્યા ને કે વેપારમાં કંઈક આગું પાછું કર્યું અને પૈસા તો બધાય જતા રહ્યા. તે હવે શેઠના ઘર પાસે એક છે ને શિવજીનું દેરું હતું. તે દેરાના શિખરનો પડછાયો આસો સુદ દશમે સવારના 10 વાગે જ્યાં પડતો, તો એ જગ્યાએ છે ને શેઠે 20,000 સોના મોહરો દાટી દીધા અને એમને ચોપડે આ વાત લખી રાખી. પછી તો શેઠ થોડાક સમય બાદ ધામમાં ગયા, એટલે છોકરા 4 હતા, પૈસા બધા જતા રહ્યા હતા. સાવ આમ રોડ ઉપર રસ્તા ઉપર આવી ગયા. તો બધા છોકરાએ વિચાર્યું કે હવે તો આપણી પાસે કંઈ પૈસા નથી, તો હાલો ને હવે આપણે આ બાપના આપણો આ શેઠ રહ્યા ને એને આ ચોપડા તો થોડેક તપાસીએ. ભલે આપણે કંઈ કર્યું નહીં, પણ એમને ચોપડામાં એવું લખ્યું જ હશે અને કંઈક તો રૂપિયા દાયટા જ હશે અને સંઘર્યા જ હશે. ભલે આપણને કીધું નહીં, પણ ચોપડામાં નોંધ રાખવાની ટેવ આપણા બાપુજીની બહુ હતી વધારે. તે ચોપડા તપાસ્યા હતા. ચોપડામાં લખેલું કે શિખરની અંદર આસો સુદ દશમે સવારે 10 વાગ્યે સોના મોહરો દાટી છે. એટલે પછી આમ ચારેય છોકરાઓએ વિચાર કર્યો, બધા મજૂરોને બોલાવ્યા અને શિખર પડાવી નાખ્યું, પણ પૈસો કાંઈ નીકળ્યો નહીં. એટલે એમને થયું કે આ ચોપડો ખોટો, કે મારા બાપા ખોટા, શિખરમાં જ કંઈ નીકળ્યું નહીં. તે કોઈક બુદ્ધિશાળી એમને આ ચોપડો બતાવ્યો. તે ત્યારે એ બુદ્ધિશાળી એમને કીધું, અલ્યા મૂરખ થાવમાં મૂરખ, આનો અર્થ હું એક સમજુ છું, ચાલો તમે મારા ઘરે, તે મારી પાસેથી આમ રૂપિયા 500 લઈ જાઓ અને શિખર જેવું હતું ને એવું કરી નાખો, અને પછી મને આસો સુદ દશમ આવે ને ત્યારે બોલાવા આવજો અને હું તમને બતાવીશ, હમણાં તમને નહીં બતાવું. તે પછી તો હવે તો આ તો ઉલમાં સુલમાં પડ્યા બધા છોકરાઓ, કારણ કે શિખર પડાવી નાખ્યું, 500 રૂપિયા આમની પાસે ઉધાર લેવા પડ્યા. તે પછી શિખરે કર્યું, ધામધૂમે થયું. તે છોકરા કંઈક આસો મહિનો આવવા દો, લ્યો પછી વાત. તે આસો સુદ દશમે 9 વાગે છોકરા એમને તેડવા ગયા અને કહ્યું કે બતાવો ક્યાં છે અમારા પૈસા, શિખરમાં નથી તો ક્યાં છે એ તો કયો. અને પછી 10 વાગ્યા અને શિખરનો પડછાયો પડ્યો અને એ જોઈને એમને કહ્યું કે અહીંયા ખોદો. અને દેરાના પડછાયામાં એ હેઠે ખોદ્યું અને 2 હાથ ખોદ્યું ને ત્યાં તો એ 20,000 સોના મોહર નીકળી પડ્યા. જો છોકરાઓ એની મેળે સમજ્યા તો ત્યાં દેરું પાડ્યું. પછી એવા ભેદી મળી ગયા તો શિખરના પડછાયામાં પૈસા હતા તો મળી ગયા ને સુખી થયા. તો એમ છે ને, જો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જો આપણે આપણી મેળે જો વાંચીએ ને તો દેરું પાડ્યા જેવું કહી રહ્યા, અને સત્પુરુષ થકી સાંભળીએ તો 20,000 સોના મોહરો નીકળી પડે એમ થાય. એમ આપણે જો મોટા થકી જો શાસ્ત્રના શબ્દ સમજીએ તો જ્ઞાનમાં ભરપૂર થઈ જઈએ. એટલા માટે દરેકમાં એકડો શીખવનારા જોઈએ, એની મેળે કાંઈ શીખી શકાતું નથી. અને મેળે શીખવા જાય ને તો પડે હેઠો. એમ આ સુખી રહેવાના વિચારો એ શ્રીજી મહારાજ એ આપણને કહે છે. એ સત્પુરુષના પ્રસંગો થકી આપણે સમજી શકાય છીએ. અને એમના જ્યારે પ્રગટના જ્યારે ગુણગાન ગવાતા હોય ને
ત્યારે આ ગુણગાનો આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરવાના છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન અને સંત અમને જે કહે છે ને એ પ્રમાણે અમારા જીવનની અંદર એ અમે આત્મસાત કરીએ. અને જીવનમાં બનતી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય ને તો આ દરેક પરિસ્થિતિમાં અમે સ્થિર રહીએ અને એ કરતા હરતાપણાનો વિચાર એ અમે દ્રઢ કરીને રાખીએ. એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.